дуруд ва салом бинандагони азиз, ҳамватанони арҷуманд. Як масъалаи фаврӣ ба вуҷуд омад. Ман мехостам ки ба сами тамоми бинандагон расонам ва пешгирӣ аз як ҷинояте ки болои мардуми Бадахшон мехоҳад сурат гирад, мехоҳам инро ба сами тамоми бинандагон ва шунавандагон расонам ва то ин ки ин ҷиноят пешгирӣ карда шавад. аз моҳи майи соли 2016 дар Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон барномаи махсус рӯи даст гирифта шуда буд бо супориши раҳбари давлат ва аз ҳамон давра дар васоити ахбори omma мутобиқи ин бояд ки вазъи ҷинояткорӣ дар Бадахшон бадтар шавад ва баъзе масъалаҳоро бо тариқи худи шахсиятҳои кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва кормандони вазорати корҳои дохила анҷом медоданд ва инро мехостанд расонаҳӣ кунанд ва дар расонаҳо бештар кор мекарданд ва чанде ҳам аз нафароне ки дар ҳаводисҳои ахир гуфта шуданд ки онҳо даст ба яроқ задану даст ба маводҳои мухаддир задан ва чанд нафарро ҳам дастгир кардан, расонаҳӣ кардан ва инҳо ҳадафмандона буданд ва бештар ҳам расонаҳо дар ин маврид суҳбат карданашон ҳам мақсаднок ва ҳадафмандона буданд, рӯи ин кор мекарданд. ва дар ин амалиёт бояд ки сурат гирад бо баҳонаи пешгирии ҷиноят ё ин ки поксозӣ аз яроқи оташфишон ва ҷиноятҳои ба мисли гардиши маводи мухаддир ва бо пӯшиши инҳо мехоҳанд ки бо барқарор сохтани ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ зери пӯшишҳои инҳо мехоҳанд ки дар он ҷо лидерҳое ки вуҷуд доранд ё раҳбарони ғайрирасмие ки вуҷуд доранд, онҳо бояд бартараф карда шаванд. дар ин ҷо аён гуфтани шахс ҳаст, Муҳаммад Боқир ҳаст, Хурсанд ҳаст, Мунаввар ҳаст ва тахминан як 8 нафарро ном гирифта. ин манбае ки бо мо суҳбат карданд, ин аз Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар доданд ва ин амалиёт бояд баъд аз ҷашни баъд аз анҷоми расидани намоиш обсее ки дар Варшава гузашта истодааст, баъд аз ҳамин ҷаласа бояд ки шурӯъ шавад ва ман чӣ пешниҳод мекунам? Ман пешниҳод мекунам барои тамоми мардуми Тоҷикистон, чун дар соли 2012 бо ҳамин намуд, бо ҳамин тартиб дар Бадахшон амалиёти низомӣ гузаронданд ва худи ҳамон генерал Назаровро низ худашон куштанду ва баъдан болои мардуми Бадахшон бор карданд. ва агар мардуми хори худ ба ёд дошта бошанд, онҳо мехостанд ки дар назди хонаи худораҳмати имом Назаров маводи мухаддир гузоранду ва ба таҳти ҳамин амалиёт шурӯъ кунанд ки вале он давра натавонистанд ин корро анҷом доданд, чун вазъият дигар буд. Баъдан вазъиятро давр доданд бо ин тартиб. ман гуфтанӣ ҳастам ки хуб мешуд ки мо мардуми сарзамини Тоҷикистон ки Бадахшон ҳам як ҷузъи мо аст ва мо мебинем ки имрӯз барои намедонам ба кадом ҳадафҳои геополитикии худаш ҷаноби Раҳмонов кӯшиш мекунад ки боз боло ин ҳамла биёрад. хуб мешуд ки эътироз баён мекардем. Эътироз дар шакли ки бояд мақомоти қудратии Тоҷикистон 3500 низомие ки дар хоруқ ворид кардааст ва ҳамзамон низомиёне ки зархарид ҳастанд, иҷоравӣ гирифта шудагӣ ҳастанд ки онҳо аз дигар давлат ҷалб шудагӣ ҳастанд, мо хоҳиш мекунем ки ҳамин низомиёни хориҷӣ баргардонда шаванд, чун барои мардуми Бадахшон ҳам барои миллати Тоҷикистон ин манфиатдор нест. агар ки Раҳмонов ба хотири соли 2020 мехоҳад ки он ҷо
نیروهایی که در آنجا ایستادند شاید که ناراضی باشند آنها را سرکوب کند. باید که از همین پیشگیری کرده شود. باید که ما همین را نه از نگاهی آنه که میخواهند که پیشگیری از مواد مخدر کنند یا اینکه از سلاح کنند، باید از این نگاه نباشد. این در اینجا از این نگاه نیست تماما و از نگاهی تنها به هدفهای سرکوب کردن مردم بدخشان است. من خودم در بدخشان بودم. من در همان جا ماشین های ما با بدخشان میگذاشتن. مناسبت مردم بدخشان با ما بسیار خوب بودند. هیچ ما با مردم بدخشان مشکل نداشتیم و چقدر که شما میدونید امی استراتژی خود اقتصادی حکومت هم به یک طوری گذاشته شده بود که باید که مردم بدخشانی که در آنجا جایگیر هستند آنها باید در بدخشان جای کار نداشته باشند. نداشتن جایهای کار آنها رو مجبور میکند که ترک بدخشان کنند. یکی از مردمی هستند که به رژیم رحمانوف سرخم کردگی نیستند و خطرهای رژیم رحمانوف هم در همین دیده می شود. به این خاطر آنجا فقط مسئله سرکوب کردن است. من از تمامی مردم تاجیکستان، از تمامی آنهایی که میخواهند یک پارچگی تاجیکستان نگاه دارند باید که اعتراض بیان کنند که نظامیانی که در آنجا وجود دارند پس گردانده شود و اگر ما فعلا همین کار رو نکنیم در اینجا نیزایی که در سال 2012 شده بود همین نیزا تکرار می شود. این دقیق است. از کمیته دولتی امنیت ملی است. این اخبار دقیق است. به این خاطر من از همه خواهش میکنم که نوبسته بدخشانی هستیم، پولابی هستیم، خوجندی هستیم، ما همه تاجیکستانی هستیم. باید که در همین مورد بی‌طرف نباشیم. من خیلی خواهش میکردم که اگه یگان خشتک است، اگه نمیدونم اگه یگان شعار ببرداریم که پیشنهاد کنیم که مردم سر بالا کنند و با سرکوب کردن اجازت ندهیم. من بسیار خواهش میکنم از همه شما که به این راه متوانیم منع کنیم اینا و این ویدیو را به همه پهن کنید تا اینکه دیگرها از این وضعیت با خبر باشند، چون بسیار به فکرم مهم است. چون با این راه، با این واسطه با تاجیکستان، با امنیت تاجیکستان اینها خلل میرسونند، با امنیت منطقه خلل میرسونند. باید ما از این پیشگیری کنیم. من فکر میکنم که زمان است نگذاریم که همون سالهای 2012 اگر یاد داشته باشید میگفتن مجاهدین آمدن، ای آمد، فلان آمد، صد نمود فریب و دروغ میکردن ولی عملیات گذراندن. بعد عملیات فهمیدیم که مردم بیچاره آسایشته را کشتن. در سال 2012 در داخل همون نیروهایی که امنیتی بود گویا که امام نظر وقتی کشتن خانش، در داخل خانش یک مرد که راه رفته نمیتوانست با امکانات خودش در داخل خانش کشتن. در داخل خانش که در اطرافش تمامی نظامیان بودن که گفتن که از خارج آمدن. امام نظر در داخل 3,500 4,000 اهالی تاجیکستان که در اون جا محکم بود و هیچ نظامی هیچ یک از خارجی وارد نمیشد، گفتن که خارجی آمدن کشتن شد. به این خاطر این همه دروغ، فریب و نیرنگ ها است و باید که پیشگیری کنیم. نوبسته که بدخشانی هستیم، کلوبی هستیم، باید که صدا بلند کنیم و خواهشمندم از همه دانشمند هستید، هر نفر عامی هستید، عادی هستید، باید که صدا بلند کنید. مهم است از نقطه سیاسی نه، از نقطه یگانه، همچون از نقطه یک انسان که هستیم در یک جا زندگی میکنیم، از همین نقطه وارد شویم و این مسئله را پیشگیری کنیم. به خاطر در اینجا نظامی خارجی وارد شدگی هستند. 200 نظامی خارجی زر خریدی که نه آمریکا هستند، آنها وارد شدگی، آنها پول قطعی وارد شدگی هستند. چون سال 2012 وقتی که یکی از سبب‌های شکست رحمانوف در پورا برای سرکوب کردن بدخشان این بود که نظامیان تاجیک نتوانستند که عملیات رو پورا گذرانند. همین بود.
من بسیار خواهش میکردم که در اینجا نیروی مردم من با تکیه با نیروی مردم کنیم و میتونیم همین رو پیشگیری کنیم و اگر نه عملیات گذرانده می شود همونجا مردم بیگناه کشته می شود. تشکر بسیار، خدا نگهدارتان باشد. همین یک مسئله فوری بود من به شما رساندم و دیگر توکل به خدا. خدا کند که یگام جنگ نشود، مناقشه نشود، مردم بدخشان هم ما رو درست فهمند که ما هم در همین روزهای وزمینی که در بالای آنها میخوان انجام تیان در برشون هستیم و اون چیزی که امروز میگن در بدخشان جنایتکاری است و بلا و بتر است، من باور ندارم به این، به خاطر اون که من بودم حتی اون ترتیبات جمعیتی که در آن بدخشان بود در دوشنبه نبود. سطح کروپسیایی که در دوشنبه هست در بدخشان نیست. مردم در بدخشان پورا نمیتن. اون جنایتکاری که در دوشنبه است در بدخشان نیست. بعد همین مواد مخدر میگن مواد مخدر 80 تونه حسن اسدالله میگذراند در یک سال. از هر یک تونش $2000، از هر یک کیلوش $2000 میگیرد. همین حسن اسدالله خسرو بچه امام علی رحمانov همین تجارت مواد مخدر میکنه، تجارت یراق حسن اسدالله میکنه. در همون یراق‌هایی که از بگم که بیکار میکنن و حسن اسدالله میگیره در افغانستان میفروشه. اینها موضوع علایده، من در موضوع علایده اینها رو با فکت و دلیل و رقم ها پیشنهاد میکنم برای هموطنان. تشکر زیاد، خدا نگهدارتان باشد و کوشش کنیم که همین مسئله ای که در پیش ایستاده است همین پیشگیری کنیم. خدا نگهدار.